چیئرمین نیب پچھلی میٹنگ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جی آئندہ میں بریفنگ دوں گا اور ان کیمرہ یہ میٹنگ رکھ لیں گے. وہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کیمرہ ہوگی. جب صبح ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ چیئرمین صاحب نہیں آ رہے، میں نے فیصلہ کیا کہ اب ان کیمرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چیئرمین نیب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہوں گے. وزیر اعظم کی منظوری سے ڈی جی نیب آئندہ چیئرمین کی نمائندگی کریں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نیب کا خط پیش کر دیا گیا. رکن کمیٹی نور عالم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کی نمائندگی کوئی اور آفیسر کرے. چیئرمین پی اے سی رانا تنویر حسین بولے چیئرمین نیب کو ہر صورت آنا چاہیے تھا. یہ اجلاس انہی کی درخواست پر ان کیمرہ بلایا گیا تھا. نون لیگ کا وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ. شہباز شریف کہتے ہیں پی ٹی آئی کا شفافیت اور بدعنوانی کا نعرہ محض جھوٹ تھا. اسکروٹنی کمیٹی کی چھان بین سے دو چیزیں ثابت ہو گئیں. اسکروٹنی سے بچنے کی آخری وقت تک کوشش کی گئی، معلومات روکنے کی اور احتیاط کی مد میں وصول رقم کی وضاحت نہ کی گئی. احسن اقبال کا کہنا ہے عمران خان کرسی چھوڑ کر فوراً فنڈنگ کیس کی آزادانہ تحقیقات کا موقع فراہم کریں. اسکروٹنی رپورٹ سے عمران خان کی ایمانداری کا میک اپ اتر گیا. بڑے بڑے ہوٹل بنانے کے منصوبے بھی عمران خان نے دیے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. معمولی خصوصی شہباز گل کا رد عمل. کہا پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے. پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس کی فنڈنگ کا حساب کتاب موجود ہے. نااہل لیگ کے پاس تو بینک اسٹیٹمنٹ تک موجود نہیں. انہوں نے سیاسی پارٹی کو مار ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال کیا. فنڈز کے نام پر کک بیکس کی رقوم آتی رہی. مریم نواز اور پرویز رشید کی صحافیوں سے متعلق متنازع گفتگو. لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کی انوکھی منطق. کہا پرویز رشید نے جو کہا وہ پنجابی میں محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے. مریم نواز نے کوئی قابل اعتراض الفاظ ادا نہیں کیے. شہباز گل کہتے ہیں ہم سینئر صحافیوں کو کتا نہیں کہنے دیں گے. صحافتی تنظیموں کی تردید سے نظر آیا کہ شریف فیملی نے نظام کو جکڑ رکھا ہے. خصوصی عبارت اور معذرت خواہانہ رویہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ شریف خاندان کے سامنے آزادی صحافت کو ٹوکری کے نیچے رکھا جا رہا ہے. بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کامیابی کا مشن. پی ٹی آئی کا مانسہرہ میں ورکرز کنونشن. پرویز خٹک بولے ہمیں سب سے پہلے کارکن اور قائدین کا نفاق ختم کرنا ہے. آئندہ الیکشن سائنٹیفک طریقے سے لڑنا ہے. ورکرز آپس کے مقابلے سے بچیں، اتفاق رائے سے الیکشن لڑیں. جو عمران خان کے ساتھ ہیں انہیں ٹکٹ کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. لیگی دور کے مقابلے میں کم قیمت میں سڑکوں کی تعمیر. وزیر اعظم عمران خان کی وزیر مواصلات اور این ایچ اے کو شاباش. کہا شفافیت سے عوام کے پیسے بچائے گئے. 4 لین ہائی وے مسلم لیگ نون کی حکومت سے 138% کم لاگت میں تیار کی گئی. محصولات میں 125% اضافہ ہوا. 5 ارب سے زائد کی زمین کو واگزار کرایا گیا. یہ سب کچھ عالمی قیمتوں میں اضافے اور افراط زر کے باوجود کیا گیا. 6 ماہ میں ملک کا تجارتی خسارہ 106% کے ریکارڈ اضافے سے 25.4 ارب ڈالر پر پہنچ گیا. ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے. پچھلے مالی سال کے 6 ماہ میں یہ خسارہ 12.3 ارب ڈالر تھا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس. وزیر خزانہ اور سیکریٹری کی عدم حاضری پر کمیٹی کا اظہار برہمی. ڈریپ نے اپنی بریفنگ میں بتایا رجسٹرڈ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا. فاروق ایچ نائک بولے ٹیکس لگتے ہی دوائیں مہنگی ہو جائیں گی. چیئرمین ایف بی آر نے یقین دلایا ہم قیمتیں بڑھنے نہیں دیں گے. لاہور ہائی کورٹ کی جج جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ لانے کا معاملہ. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ لانے پر غور. گزشتہ سال ستمبر میں جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 4-4 کے تناسب سے جسٹس عائشہ ملک کی منظوری نہیں ہو سکی تھی. چیف جسٹس گلزار احمد نے سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج کے لیے جسٹس عائشہ ملک کا نام تجویز کیا ہے. بلوچستان میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی. کیچ میں کئی سڑکیں بہہ گئیں. متعدد مکانات متاثر. گوادر اور پسنی میں امدادی کارروائیاں جاری. پاک فوج بھی ضلع انتظامیہ کی مدد میں پیش. آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ٹینٹ اور کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل. کراچی میں بادلوں کی انٹری. مختلف علاقوں میں بوندا باندی. شہر قائد میں کل صبح تک وقفے سے بارش کا امکان.
8 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड, स्तोर, दे अमीर और कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी। मुतादिद देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। पंजाब में भी बरसात, कसूर में मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 5 जख्मी। कराची में कोरोना फैलने की शरह 9% से तजावुज़ कर गई। मुल्क में ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में 42, इस्लामाबाद में मजीद 36 केस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी जागीर समझ रही है। सिंध के शहरी इलाके गिरवी रख दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी को कोई रोकने वाला नहीं। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं, उन्होंने बल्दियाती निज़ाम के साथ मजाक किया। आज गटर लाइनों और कचरा उठाने का इंचार्ज वजीर आला है। खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहने वालों का कोई अमल जमहूरी नहीं। हमारा सीधा मुतालबा है, आप इस कानून को वापस लें, बाइख्तियार बना दें, हम अभी चले जाएंगे। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि अब बैठे हैं तो बैठे रहें, तो जाहिर है कि ये एहतजाज फिर सिर्फ यहीं तक तो नहीं रहेगा ना। सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में धरना। 7 रोज से सूबाई असम्बली के सामने डेरे। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने राब्ता किया लेकिन वो गुफ्तगू के लिए संजीदा नहीं। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून वापस ले, धरना खत्म कर देंगे। सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर PTI, GDA और MQM के वुज़रा की अहम बैठक। अली जैदी, मियां मोहम्मद सोमरो और अमीनुल हक ने बल्दियाती बिल को काला कानून करार दिया। मिलकर लड़ने का अज़्म। अली जैदी बोले, पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती नहीं बल्कि बददियानती का बिल पेश किया। सिंध हुकूमत मसाइल के हल के बजाय वसाइल पर काबिज होना चाहती है। सूबे की ईंट से ईंट बजाने वालों का कड़ा एहतसाब होगा। लाहौर के फैक्ट्री एरिया से 4 बहनों के अगवा का ड्रॉप सीन। पुलिस का कहना है, चारों बहनों को उनका बाप अपने साथ ले गया था। पुलिस ने बाप फारूक को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। ओकाड़ा में 3 साला बच्चे अकबर अली के अगवा का मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस बच्चे को बाजियाब नहीं करा सकी। बच्चे को घर के बाहर खेलते हुए 2 मोटरसाइकिल सवारों ने अगवा किया। वर्षा का वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के इलाके लियारी चाकीवाड़ा में पुलिस एहलकार के करीब दस्ती बम फटने का वाकया। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है, जख्मी एहलकार के मुताबिक 12 साला बच्चे ने डेटोनेटर नुमा चीज ला कर दी। मैंने उसे अपने पास बेड पर रखा। 8:15 बजे वो फट गया, जिससे मैं जख्मी हुआ। वाकये से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने मुसलसल गैर हाजिरी पर 164 डॉक्टर्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। डॉक्टर्स को पैड एक्ट के तहत नौकरी से निकाला गया। सेक्रेटरी सेहत का कहना है, डॉक्टर्स को कई बार शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने की हिदायत की गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। जोकोविच का कोरोना में वैक्सीन न लगाने पर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मुस्तरद किया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, कोई भी असूलों से बालतर नहीं। सर्ब सदर का जोकोविच से इज़हार यकजहती। कहा, नारवा सलूक का मामला उठाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कोरोना के दुनिया भर में बाढ़ जारी। अमेरिका में एक ही दिन में 7 लाख से ज़ायद केसेस आ गए। फ्रांस में मज़ीद 3,32,000 अफराद वायरस से मुतासिर। बरतानिया में 1,94,000 नए केसेस रिपोर्ट। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुल्क में आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट की शर्त खत्म कर दी। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट 26 रियासतों तक फैल गया। पाकिस्तान में हुकूमत के मुस्ताफ़ी होने के बावजूद सूरत हाल बेकाबू। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज पूरे मुल्क में फैल गया। अलमाती एयरपोर्ट समेत सरकारी इमारतों पर कब्जा। पुरतशद्दुद मुजाहरों में 12 पुलिस एहलकार हलाक, 350 से ज़ायद जख्मी। मुजाहरीन से निमटने के लिए मॉस्को से दस्ता रवाना। पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की खिदमात का एतराफ़। दुबई के वली अहद मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की जानिब से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड से नवाजा जाएगा। तकरीब इतवार को दुबई एक्सपो 2020 में होगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सालाना अवार्ड्स का ऐलान आज होगा। पीसीबी अवार्ड्स जीतने वालों का ऐलान वर्चुअल डिजिटल शो के जरिए करेगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में शॉर्टलिस्ट। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फवाद आलम और हारिस रऊफ भी अवार्ड्स की कैटेगरीज में शामिल हैं। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2119 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।